ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਦਸਵਾਂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਦੇਖੈ ਸਭ ਸੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਬੁਝੈ ਕੋਈ। ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਦੇਖੈ ਸਭ ਸੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਬੁਝੈ ਕੋਈ। ਬਿਨ ਭੈ ਭੈ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵਸ ਰਸ ਰਸ ਮਾਨ। ਰਹਾਉ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਕਥੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਕਥ ਕਥ ਬਾਦ ਕਰੇ ਦੁਖ ਹੋਈ। ਕਥ ਕਹਿਣੈ ਤੇ ਰਹਿ ਨ ਕੋਈ, ਬਿਨ ਰਸ ਰਾਤੇ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਭ ਗੁਰ ਤੇ ਹੋਈ, ਸਾਚੀ ਰਹਿਤ ਸਾਚਾ ਮਨ ਸੋਈ। ਮਨ ਮੁਖ ਕਥਨੀ ਹੈ ਪਰ ਰਹਿਤ ਨ ਹੋਈ, ਨਾਮ ਭੂਲੇ ਥਾਉ ਨ ਕੋਈ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਬੰਧਿਓ ਸਰ ਜਾਲ, ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਹਿਓ ਵਿਖ ਨਾਲ। ਜੋ ਆਜੈ ਸੋ ਦੀਸੈ ਕਾਲ, ਕਾਰਜ ਸਿਧੋ ਹਿਰਦੈ ਸੰਭਾਲ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਮਨ ਮੁਖ ਹਉ ਮੈਂ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਆਪੇ ਕਰਤੈ ਭਗਤ ਕਰਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਰੈਣ ਅੰਧਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਝੂਟੇ ਕੁਚਲ ਕਛੋਤ। ਵੇਦ ਪੁਕਾਰੈ ਭਗਤ ਸਰੋਤ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਾਨੈ ਵੇਖੈ ਜੋਤ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਉਤਮ ਕਰਾਮੰ। ਮਨ ਮੁਖ ਜੋਨੀ ਦੁਖ ਸਹਾਮੰ, ਬੰਧਨ ਟੁਟੇ ਇਕ ਨਾਮ ਵਸਾਮੰ। ਮੰਨੇ ਨਾਮ ਸਚੀ ਪਤ ਪੂਜਾ, ਕਿਸ ਵੇਖਾਂ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ। ਦੇਖ ਕਹੋ ਭਾਵੈ ਮਨ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਕਹਿੈ
अवर नहीं कोई। मन्ने नाम सची पत पूजा, किस वेखा नाहि को दूजा। देख कहूँ भावै मन सोए, नानक कह अवर नहीं कोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु सवारे सत्संगी जनों, सतगुरां ने अपार कृपा की है। अज दा पावन मुख वाक बिलावल राग दे विच अष्टपदियां दे इस लेख हेठ महला पहला दे अधीन साहिबां ने बख्शिश कीता है। ताल दे घर 10वें विच शब्द नूं गाउण दा हुक्म है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद मंगला चरण है। पावन अंक 831 दे उत्ते ये दरगाही बोल दर्ज हैं। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज आख रहे हैं, ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम, गुरुमुख पावस रस रस मान रहाओ। आखन लगे हे भाई, परमात्मा का नाम कीमती पदार्थ है। आखन लगे इस नाम रूपी पदार्थ के राही ज्ञान का अर्थ है कि परमात्मा नाल जिहड़े सेवक ने प्यारे ने वो डूंगी सांझ पाउंदे ने, परमात्मा नाल अपने मन नूं जोड़ते ने। आओ कि इस नाम रूपी पदार्थ के नाल ऐसा ज्ञान, आओ कि इहो जिहा ज्ञान का अर्थ है डूंगी सांझ वो हासिल करते ने परमेश्वर दे नाल। ते आखन लगे गुरुमुख पावस रस रस मान। वो मनुख धन गुरु नानक पातशाह आख रहे ने, गुरु दे सन्मुख रह के पावस का अर्थ है नाम रूपी पदार्थ जिहड़ा वो प्राप्त कर लैंदे ने। अते इस नाम रूपी पदार्थ के राही रस रस मान, इसका रस लै लैके इज्जत हासिल करते हैं, मान वडियाई सत्कार प्राप्त करते हैं। पहले बंद विच गुरु साहब जी ने कृपा की। आखन लगे निकट वसै देखै सब सोई। आखन लगे अकाल पुरख वाहिगुरु सारियां दे नाल वस रहा है, सारियां दे नेड़े है। ते देखै सब सोई, वो अकाल पुरख वाहिगुरु ही सारे जीवां दी संभाल कर रहा है। देखै दा अर्थ करांगे संभाल करना। हर एक जीव की संभाल भी अकाल पुरख वाहिगुरु आप ही कर रहा है। गुरमुख बिरला बूझै कोई। आखन लगे गुरु नानक पातशाह गुरु के सन्मुख होके गुरु की शरण पै के कोई बिरला बिरला मनुख है जिहड़ा इस गल नूं बुझ लैंदा है, समझदा है कि अकाल पुरख वाहिगुरु नेड़े वसदा है अते सारियां दी संभाल भी वाहिगुरु आप ही कर रहा है। अगले वचन कीते महाराज ने, कहने बिन पै पै भगत ना होई। कहने जिन्ना चिर हिरदे विच ये डर पैदा नहीं हुंदा कि अकाल पुरख वाहिगुरु नेड़े वसदा है, नाल मेरे वसदे हुए मेरे सारे कर्मां नूं वेख रहा है, जिन्ना चिर ये डर ये भै पैदा नहीं हुंदा भगत ना होई, परमेश्वर की भगती नहीं हो सकती। क्योंकि जो रब का डर अंदर पैदा होएगा कि वाहिगुरु मेरे नेड़े वसदा है, वाहिगुरु मेरे सारे कर्मां नूं वेख रहा। धन गुरु नानक पातशाह कहते ने उस तो बिना भगती हो ही नहीं सकती। उदों ही भगती होगी जदों रब
ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਦੂਜੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਕਥੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਥੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥ ਕਥ ਬਾਦ ਕਰੇ ਦੁੱਖ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਥ ਕਹਿਨੇ ਤੇ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕਥਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣ ਤੋਂ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨ ਰਸ ਰਾਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਰੰਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਰੰਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਭ ਗੁਰ ਤੇ ਹੋਈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਚੀ ਰਹਿਤ ਸਾਚਾ ਮਨ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਮਨ ਸੋਈ, ਤੇ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਕ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਕਥਨੀ ਹੈ ਪਰ ਰਹਿਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਮਨੁੱਖ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਹਿਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਬਣਨ ਵਾਲੀ। ਨਾਮ ਭੁੱਲੇ ਥਾਉ ਨਾ ਕੋਈ। ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਥਾਉ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਬੰਧਿਓ ਸਰ ਜਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਹੋ ਵਿਖ ਨਾਲ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਆਜੈ ਸੋ ਦੀਸੈ ਕਾਲ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਵਿੰਸ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿੰਸਨਹਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਜ ਸੀਧੋ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਲ। ਭਾਈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨਵਾਨ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਹਉਮੈ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਆਪੇ ਕਰਤੈ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਹੇ ਕਰਤੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪੇ ਕਰਤੈ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਰੈਨ ਅੰਧਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਆਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜੋਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਝੂਠੇ ਕੁਚਲ ਕਛੋਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਕੁਚਲ ਭੈੜੀ ਚਾਲ ਵਾਲਾ, ਕੁਛੋਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੈੜੀ ਛੋਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭੈੜੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਚਲ ਕਛੋਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੈੜੀ ਛੂਹ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਭਗਤ ਸਰੋਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਵੀ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਓ ਕਿ ਭਗਤੀ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਮਾਨੈ ਵੇਖੈ ਜੋਤ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਮੰ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਉਤਮ ਕਰਾਮੰ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਤਮ ਕਰਾਮੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਜੋਨੀ ਦੁਖ ਸਹਾਮੰ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਖ ਸਹਾਮੰ, ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵਸਾਮੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹਨ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨੇ ਨਾਮ ਸੱਚੀ ਪਤ ਪੂਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਭਾਈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਵੇਖਾਂ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਰਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖ ਕਹੂੰ, ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕਹੂੰ, ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਭਾਵੈ ਮਨ ਸੋਏ। ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਭਾਈ ਹੋਏ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ, ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਔਰ ਉਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਰਸ ਮਾਣੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਰੋ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਓ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।